Okay, good morning, my dear students. Am I audible to you? Okay, in the last class, we discussed about the types of electric vehicles, its advantages and disadvantages. Today, we move on to a new topic that is energy storage. Okay, today we are discussing different types of energy storage system. Okay, firstly, we move on to mechanical energy storage systems. Okay, mechanical energy storage systems. In a mechanical energy storage system, the first one is pumped energy storages. Pumped energy storages. What do you mean by mechanical energy systems or mechanical energy storage system? The systems which is used to store electrical energy in the form of mechanical energy is termed as mechanical energy storage. Okay, the system which is usually used to store electricity in the form of mechanical energy is called mechanical energy storage. Okay, among the mechanical energy storage, the first one is pumped energy storages. Okay, we already discussed the pumped energy storage in earlier classes. Okay, once again we can discuss it. Pumped energy storages. It's a type of energy storage system used for electric power systems. It's a type of energy storage system used for electric power system. Okay, usually this pumped energy storage is used to store the electricity or electric power. Okay, this method stores energy in the form of gravitational potential energy of water. This method stores energy in the form of gravitational potential energy of water. Okay, in this pumped energy storage, we store the electricity in the form of mechanical energy or potential energy. Potential energy of what? Potential energy of water. Okay, here the electricity is converted into mechanical energy and it is stored as the potential energy of water. Okay, during periods of low electric demand, low cost surplus electrical energy is used to pump water from lower elevation to higher elevation. Okay, during periods of low electrical demand, low cost surplus electrical energy is used to pump water from lower elevation to higher elevation. ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കേസിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സർപ്ലസ് ആയിട്ട് വരിക എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമുക്ക് അതിനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടറിനെ ലോവർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ ലെവലിലോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യും. Okay, in order to pump the water from lower level to higher level, we need electricity. So, excess ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലോവർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ ലെവലിലോട്ട് വാട്ടറിനെ പമ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ Okay, then the water in the higher level has higher potential energy. Okay, ഇപ്പൊ ഈ വാട്ടർ ഹയർ ലെവലിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാട്ടറിന് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു വാട്ടറിന് താഴോട്ടേക്ക് വീഴാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് താഴോട്ടേക്ക് വന്ന് പതിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് അതിൽ ഓൾറെഡി വരും. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, വാട്ടറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഓക്കെ, during periods of high electric demand, the stored water is released through turbines to produce electric power. Okay, during periods of high electric demand, the stored water is released through turbines to produce electric power. Okay, ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വാട്ടറിന് ഡാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു വാട്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. സോറി, വലിയ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാംസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹയർ ലെവലിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ ഹയർ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ ലെവലിലോട്ട് ഒരു ട്യൂബ് വഴി വരികയും
നമ്മുടെ ടർബൈനിൽ ചെന്ന് ഫോഴ്സിൽ പതിക്കുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ ടർബൈൻ ഒരു ജനറേറ്ററിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നു. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി എക്സസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടറിനെ ലോവർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ ലെവലിലോട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റും. Then finally, when we need this electricity, we release the water from the higher level, and this water will comes to the turbine, and the turbine will rotate, and thereby electricity will be produced. Okay, this system is used for load balancing. Okay, usually this type of pumped storage is used for load balancing. Okay, what do you mean by load balancing? Electric power വേരിയേഷനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോഡ് ബാലൻസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എക്സസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റിന്റെ സർപ്ലസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ വാട്ടിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ദെൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിമാൻഡിനേക്കാൾ കുറവാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ അവിടെ ലോഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് പവറിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സ്റ്റോർഡ് വാട്ടറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പവറിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലോഡ് ബാലൻസിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് pumped energy storages. Okay, do you understand? Did you understand? Yes. Okay. Then we move on to next type of energy storage, that is compressed air energy storage. Okay, compressed air energy storage. In this method of energy storage, we store the electricity in compressed air. Okay, we convert the electricity into mechanical energy, and this mechanical energy is stored as compressed air. Okay, then we can see how this compressed air energy storage will work. When energy is to be stored, the excess electricity is used to power motor of the compressor. Okay, when we have excess electricity, we use this excess electricity in order to power the motor of a compressor. ഓക്കെ, ഒരു കംപ്രസറിന്റെ മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കംപ്രസറിന്റെ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യിക്കും. The compressor draws in air and compresses it, increasing the pressure. Increasing the pressure. The compressor draws in air and compresses it, increasing the pressure. Okay, then what will this compressor will do? This compressor will draws in air. Okay, ഈ കംപ്രസർ പുറത്തുനിന്നുള്ള എയറിനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വലിച്ചെടുക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആ മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മോട്ടർ കൊടുത്തിട്ടാണ് കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കംപ്രസറിലോട്ട് ഈ മോട്ടർ വഴി മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത്. ആ മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ എയറിനെ നല്ല രീതിയിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വോളിയം റെഡ്യൂസ് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ അത് ലിക്വിഡ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂൾ ഫോമിലോട്ട് മാറും. നമ്മൾ ഈ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റും പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ കൂൾ കംപ്രസ്ഡ് എയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് കംപ്രസർ ചെയ്യുന്നത്? നോർമൽ എയറിനെ ഈ കംപ്രസറിലോട്ട് ഡ്രോസ് ഇൻ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യും എയറിനെ. സോ ദ എയർ ബിക്കം കൂൾ ആൻഡ് കംപ്രസ്ഡ്, ഓർ ദി എയർ വിൽ ഹാവ് എക്സസ് പ്രഷർ. Okay, did you understand up to this? Okay, during combustion, air releases heat and it becomes cool compressed air. Okay, as we already said, during combustion, air releases heat and it becomes cool compressed air. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മോട്ടർ വഴി ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കംപ്രസറിലൂടെ എയറിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയറിന്റെ ഹീറ്റും പോയി വോളിയം കുറഞ്ഞതൊരു കൂൾ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ആയിട്ട് മാറും.
Okay, the cold compressed air is stored in a sealed underground chamber. Okay, the cold compressed air is stored in a sealed underground chamber. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ കിട്ടുന്ന കംപ്രസ്ഡ് എയറിനെ നമ്മൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചേംബറിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. ഓക്കെ, pre-existing structures such as mines can be used as underground chamber. Pre-existing structures such as mines can be used as underground chamber. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പുതിയതായിട്ട് ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ചേംബർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഓൾറെഡി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈൻസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. മൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിലോമീറ്ററോളം എർത്തിന്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് എത്തുന്ന ഹോൾസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മൈൻസിന്, നമ്മുടെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത മൈൻസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം? ഈ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, then when energy is to be recovered, the high pressure air is first released through a heating system to start the expansion of cold compression air. Okay, when energy is to be recovered, the high pressure air is first released through a heating system to start the expansion of cold compression air or cold compressed air. ഓക്കെ, ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിന്, നമ്മൾ ഈ മോട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ തിരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദ ഹൈ പ്രഷർ എയർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് റിലീസ്ഡ്. എവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യും? ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് ഈ ഹൈ പ്രഷർ എയർ വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ത്രൂ എ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഒരു ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ഹൈ പ്രഷർ എയറിനെ റിലീസ് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദി ഹൈ പ്രഷർ എയർ വിൽ എക്സ്പാൻഡ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് എയറിനെ പുറത്തോട്ടേക്ക് വിടുമ്പോഴേക്കും എയറിന് എന്താ സംഭവിക്കും? അത് പെട്ടെന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ആവും. അപ്പൊ ഹൈ പ്രഷർ എയർ ആണെങ്കിലോ അത് ഹൈ ഫോഴ്സോട് കൂടി തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ആവും. ഓക്കെ, ദ എക്സ്പാൻഡിങ് എയർ സ്പിൻസ് ദ ബ്ലേഡ്സ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്പാൻഷൻ ടർബൈൻസ് ആൻഡ് ദസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. The expanding air spins the blades of expansion turbines and thus electricity is produced. Okay, അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഡിങ് എയർ ഫോഴ്സില് എയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് എക്സ്പാൻഷൻ ടർബൈൻസിന്റെ ബ്ലേഡ്സിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ പോലെ തന്നെ ബ്ലേഡ്സിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് this turbine will be connected to a generator and thus electricity will be produced. Okay, this turbine is connected to a generator and this electricity will be produced. Okay, that's all about cold compressed air energy storage. Okay, did you understand up to this? Okay, then we can move on to next type of energy storage, that is flywheel energy storage. Okay, before going to flywheel energy storage, I will show a video of compressed air energy storage. Okay, here this is the compressor and the electricity is used to run the motor, and the motor will
start the compressor. Okay, then the compressed air is stored in an underground storage. Okay, when we need to recover this energy, this stored high pressure air will be released from the underground, and this expanding air is used to spin the blades of the expansion turbines, and thus electricity will be produced. Okay, that's all about compressed air energy storage. Okay, the next type of mechanical energy storage is flywheel energy storage. Okay, flywheel energy storage. We already discussed the flywheel energy storage in module 2 or 3. Okay, we can discuss it again. Flywheel is a solid cylinder with a large mass. What do you mean by flywheel? ഞാൻ നിങ്ങളത് ഫിഗർ ഒക്കെ വെച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, flywheel is a solid cylinder with a large mass. ഓക്കെ, ഹെവി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സോളിഡ് സിലിണ്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈ വീൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. It spins at tremendous speed, making several rotations per minute. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഫ്ലൈ വീല് വളരെ സ്പീഡ് ട്രെമൻഡസ് സ്പീഡിൽ ഒരുപാട് റൊട്ടേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് എന്നുള്ള തോതിൽ ഇതിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്ലൈ വീൽ ഈസ് എൻകേജ്ഡ് വിത്തിൻ സ്ട്രോങ് കേസിംഗ്. ഓക്കെ, ഈ ഫ്ലൈ വീല് നമ്മളൊരു സ്ട്രോങ് കേസിംഗിന്റെ ഇൻസൈഡ് പാർട്ടിലായിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. Okay, when electricity is being stored, electricity drives the motor to spin the flywheel. Okay, when we have excess electricity, we need to store this electricity in the form of mechanical energy. So, such cases we use this excess electricity in order to spin or in order to start the motor which spins the flywheel. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മോട്ടർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കും. ആ മോട്ടർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഫ്ലൈ വീലിനെ ഹൈ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെമൻഡസ് സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, when we need the energy, the motor acts as a generator to convert the spinning motion back into electricity. Okay, when we need the energy, the motor acts as a generator to convert the spinning motion back into electricity. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ ഈ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ റിക്കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോട്ടർ തിരിച്ചൊരു ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ജനറേറ്റർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലൈ വീൽ അപ്പോഴും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ആ ഫ്ലൈ വീലിന്റെ ആ റൊട്ടേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഒന്നുമില്ല, നമ്മള് പമ്പരം കറക്കില്ലേ, ആ പമ്പരം കറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇത്ര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫ്ലൈ വീല് കറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മോട്ടർ വഴി പവർ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഫോഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്ലൈ വീല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ട്രെമൻഡസ് സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്.
എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൈ വീലോട്ട് കൊടുത്ത ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ തിരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മോട്ടറിനെ സ്വിച്ച് ഓൺ ടു ജനറേറ്റർ, ഈ മോട്ടറിനെ ഒരു ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആക്കും. ഈ മോട്ടറിന് ജനറേറ്റർ ആയിട്ടും മോട്ടറായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ ഒരു മോട്ടർ പെട്ടെന്ന് ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഈ ഒരു കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്ലൈ വീലിന്റെ ആ റൊട്ടേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കേസിൽ ടർബൈൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വാട്ടറിന്റെ ഫോഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സിമിലർലി ഇവിടെ ഈ റൊട്ടേഷൻസിന്റെ ഫോഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ റൊട്ടേഷനിൽ വരുന്ന മെക്കാനിക്കൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ്ലി ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ ഈ റൊട്ടേഷൻസിന് വേണ്ട മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോറും ചെയ്യും. ഫൈനലി നമുക്കിത് തിരിച്ചു വേണ്ട സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ റൊട്ടേഷൻസിനെ ഒരു ജനറേറ്റർ വഴി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് വീണ്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ഈ പമ്പരത്തിനെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അത് നിന്ന് പോകും അല്ലെ? കുറെ നേരം കറങ്ങി കറങ്ങി അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അതെന്തുകൊണ്ടാ കാരണം? അതെന്തായിരിക്കും കാരണം? എന്തായിരിക്കും കാരണം? നിങ്ങളൊന്ന് ഗസ് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, ഫ്രിക്ഷൻ. ഫ്രിക്ഷൻ എന്ത് ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന? ഈ ഒരു പമ്പരം കറങ്ങുന്നതിന് ചുറ്റും എയർ ഉണ്ട്. ഈ എയർ ഇതിനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പമ്പരം നിന്നു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ മറ്റൊന്നും കൂടി ഉണ്ട്, ഈ ഒരു പമ്പരം നിലത്തുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഒരു ചേംബറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഫ്ലൈ വീൽ വെക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഫ്ലൈ വീൽ വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ എൻക്ലോസ്ഡ് ക്ലോസിങ്ങിന്റെ ഇടയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേസിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയറിനെ മൊത്തം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാക്വം സ്റ്റേജിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്ലൈ വീൽ അതിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു വാക്വം സ്റ്റേജിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം ഈ ഫ്ലൈ വീലിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മോട്ടറിൽ നിന്നുള്ള പവർ ഒരു പരിധി വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താലും ഈ ആദ്യം കൊടുത്തിയ ഫോഴ്സിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലൈ വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആ റൊട്ടേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വീണ്ടും ആ മെക്കാനിക്കൽ എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay, a vacuum pump removes air from the chamber to reduce the air resistance of the flywheel and to maximize the efficiency. Okay, ഈ ഒരു വാക്വം പമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈ ചേംബറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൈ വീൽ വെച്ചിട്ടുള്ള എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയറിനെ മൊത്തം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും. അതുവഴി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലൈ വീൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡക്ഷന്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനും പറ്റും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഫ്ലൈ വീൽ എനർജി സ്റ്റോറേജ്. Did you understand up to this? Okay, then I will show a video of flywheel mechanism. Okay, this is the flywheel and this is a casing. Okay, ആ റൈറ്റിംഗ്സ് എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ട്രോങ് കേസിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഫ്ലൈ വീലിനെ വെക്കുന്നത്. അതിനൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. ഈ ഫ്ലൈ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രെമൻഡസ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ സ്പീഡിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും സ്പീഡിൽ ഈ ഫ്ലൈ വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായാൽ പോലും, ഇത്രയും ഹെവി ആയിട്ട് ഇത്രയും ട്രെമൻഡസ് സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൈ വീലിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായാൽ പോലും അവിടെ മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്.
ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് കേസിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്ലൈ വീലിനെ വെക്കുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, okay, here we can see magnetic bearings. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫ്ലൈ വീലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ്സ് വഴിയാണ്. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? നമുക്ക് ഈ ഒരു ടച്ച് ഒഴിവാക്കാം. ബിയറിങ്സ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ടച്ച് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലൈ വീലിനെ നമ്മൾ നോർമൽ ബിയറിങ്സ് വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ സ്പീഡിൽ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബിയറിങ്സിൽ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ്സ് ആണ് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, that's all about flywheel energy storage. Okay, then we move on to thermal energy storage. Okay, thermal energy storage. What do you mean by thermal energy storage? Thermal energy storage is a technology that stores thermal energy by heating or cooling off a storage medium so that the stored energy can be used at a later time for heating and cooling application and for power generation. Okay, thermal energy storage is a technology that stores thermal energy. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നോക്കിയത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി സ്റ്റോറേജ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട്, പിന്നെ സെക്കൻഡ് കേസിലും തേർഡ് കേസിലും മെക്കാനിക്കൽ എനർജിക്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എനർജീനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം തെർമൽ എനർജി സ്റ്റോറേജ്. തെർമൽ എനർജി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഹീറ്റ് എനർജീനെ തന്നെ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാന്നാണ് ഇനിയുള്ള സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, തെർമൽ എനർജി സ്റ്റോറേജ് ഇസ് എ ടെക്നോളജി ദാറ്റ് സ്റ്റോർസ് തെർമൽ എനർജി. ഓക്കെ, ഇവിടെ തെർമൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ഓർ കൂളിംഗ് ഓഫ് എ സ്റ്റോറേജ് മീഡിയം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം, അതായത് ഹീറ്റ്, ഒരു മീഡിയത്തിന് നമുക്ക് എയർ ആവാം, ലിക്വിഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആവാം, മെറ്റൽസോ, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയത്തിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ആ മീഡിയത്തിൽ നമ്മുടെ എനർജീനെ, ഹീറ്റ് എനർജീനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് തെർമൽ എനർജി സ്റ്റോറേജ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത തെർമൽ എനർജീനെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റീകളക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹീറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനോ കൂളിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡക്ഷനോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് ഹീറ്റോ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സ്റ്റോറേജ് മീഡിയത്തിൽ, അതായത് മെറ്റലോ ലിക്വിഡിലോ ഫ്ലൂയിഡിലോ നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ എക്സസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ എക്സസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് മീഡിയം നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്തായിട്ട് മാറും? ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റോറേജ് മീഡിയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഈ സ്റ്റോറേജ് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഹീറ്റ് എനർജിയെ വീണ്ടും റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് തെർമൽ എനർജി സ്റ്റോറേജിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ തെർമൽ എനർജി സ്റ്റോറേജിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് സ്റ്റോറേജ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് സ്റ്റോറേജ്. Sensible heat is the amount of energy required to raise the temperature of a body.
Okay, sensible heat is the amount of energy required to raise the temperature of a body. Okay, അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ സോളിഡ് ആവാം, ലിക്വിഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗേഷ്യസ് ഫോമിലുള്ളതും ആവാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഹീറ്റിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജീനെയാണ് നമ്മൾ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Okay. Sensible heat storage involves storing heat by raising the temperature of a storage material that is in a solid, liquid or gaseous state. ഓക്കെ, ഈ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് സ്റ്റോറേജിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റോറേജ് മീഡിയത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് വന്ന ഹീറ്റ് എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റൈസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് സോളിഡ് ആവാം, ലിക്വിഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസും ആവാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമുക്ക് ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയിലൂടെ ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഹീറ്റ് എനർജിനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഹീറ്റ് എനർജീനെ സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റൽ പോലുള്ള ഒരു വസ്തു എടുക്കുക, ആ മെറ്റലിലോട്ട് ആ ഹീറ്റ് എനർജീനെ കൊടുക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ആ മെറ്റല് നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റലിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നല്ല രീതിയിൽ റൈസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മളൊരു എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിൽ തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മീഡിയത്തിലുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി ഒരുപാട് നാളത്തോട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഹീറ്റ് എനർജീനെ റിക്കവർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട്, ഇപ്പൊ മെറ്റലിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ആ മെറ്റലിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വാട്ടറിനെ കടത്തി വിട്ടിട്ട് വാട്ടറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഹീറ്റ് എനർജീനെ എടുത്തിട്ട് പവർ ജനറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ വീടിന്റെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹൗസസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. കോൾഡ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൗസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയുള്ള പർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്താണ് ഏകദേശം ഒരു തെർമൽ ഹീറ്റ് സ്റ്റോറേജ് മനസ്സിലായോ? ഒന്നുമില്ല, ഒരു സ്റ്റോറേജ് മീഡിയം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എനർജീനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റ് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then amount of heat stored depends on specific heat of medium, the temperature change and amount of storage material. Okay, amount of heat stored depends on specific heat of medium, the temperature change and amount of storage material. Okay, we already said that we need to store this energy in a storage medium. Okay, the amount of heat that can be stored depend upon the specific heat of medium. What do you mean by specific heat? What do you mean by specific heat? Specific heat is the amount of heat energy required to raise the temperature of a substance by 1 degree. Okay, amount of heat energy required to raise the temperature of a substance by 1 degree is called its specific heat. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ 1°C ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജീനെ, ഹീറ്റ് എനർജീനെയാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന ചില മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് എനർജീനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതേസമയം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഹീറ്റ് എനർജി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൽ ഓരോ ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് എനർജി നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ അത്രയും ഹീറ്റ് എനർജീനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ് ടു ദിസ്? Okay, next type of heat energy storage is latent heat storage. What do you mean by latent heat? Latent heat means the amount of heat energy required to change the phase of an object.
ഓക്കെ, എന്താണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫേസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം വാട്ടറിന്റെ ഒരു ഫേസ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ സ്റ്റീം ആവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു ഫേസ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഐസ് ആവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഓരോ എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്താലും അതിന് ഫേസ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈവൻ ഇൻ കേസ് മെറ്റൽ എടുത്താൽ പോലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അയൺ മെറ്റൽ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു അയൺ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഫ്രം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ അയണിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയൺ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മോൾട്ടൺ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറുന്നതിനെയാണ് ഫേസ് ചേഞ്ചിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഫേസ് ചേഞ്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ മെറ്റീരിയലും ഒരുപാട് ഹീറ്റ് എനർജീനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അതിന് ഹീറ്റ് എനർജീനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫേസ് ചേഞ്ചിങ് നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഒരു ഫേസ് ചേഞ്ചിങ് നടത്തുന്നത്? വാട്ടർ സ്റ്റീം ആവുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്? വാട്ടർ സ്റ്റീം ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫേസ് ചേഞ്ചിങ് ആണ്. അത് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഫേസ് ചേഞ്ചിങ് നടക്കുന്നത്? വെള്ളം തിളക്കുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രിയിലാടോ? ഓക്കെ, 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ. ഓക്കെ, ഈ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഈ ഒരു 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? നല്ല രീതിയിൽ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അത് സ്റ്റീം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി മൊത്തം ഈ ഒരു വാട്ടർ ഈ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറാനാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫേസ് ചേഞ്ചിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു ഹീറ്റ് എനർജീനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫേസ് ചേഞ്ചിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് മെൽറ്റിംഗ്, സോളിഡിഫൈങ്, വേപ്പറൈസിങ് ഓർ ലിക്വിഫൈങ്. അപ്പൊ ഫേസ് ചേഞ്ചിങ്ങിന് എന്തൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്? മെൽറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട്, സോളിഡിഫൈങ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വാട്ടറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അത് ഐസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്, അതൊരു സോളിഡിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ദെൻ വേപ്പറൈസിങ് ആൻഡ് ലിക്വിഫൈ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ഫേസ് ചേഞ്ചിങ്ങിന് വരുന്ന പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ LHS ഈസ് കോൾഡ് ഫേസ് ചേഞ്ചിങ് മെറ്റീരിയൽ. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഈ ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് സ്റ്റോറേജ്, LHS മീൻസ് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് സ്റ്റോറേജ്, ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് സ്റ്റോറേജിൽ നമ്മൾ എന്ത് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഫേസ് ചേഞ്ചിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് സ്റ്റോർസ് ഓർ റിലീസ് ഹീറ്റ് എനർജി വിത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എനർജീനെ ഈ ഒരു ഫേസ് ചേഞ്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെറ്റീരിയലോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അത് ഫേസ് ചേഞ്ച് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടോ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഗീഷ്യസ് സ്റ്റേജിലോട്ടോ കൺവേർട്ട് ആവും. Okay, material used in LHS often have a high latent heat so that at specific temperature the phase changer absorbs a large amount of energy. ഈ LHS യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് സ്റ്റോറേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന് ഹൈ ഫേസ് ഹൈ ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഹൈ ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ചില മെറ്റീരിയൽസിന് ഫേസ് ചേഞ്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹീറ്റ് എനർജീനെ മാത്രമാണ് ആ ഫേസ് ചേഞ്ചിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേസമയം ചില മെറ്റീരിയൽസിന് ഫേസ് ചേഞ്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ഹീറ്റ് എനർജി എടുത്തിട്ടാണ് ഫേസ് ചേഞ്ചിങ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അത്രയും ഹീറ്റ് എനർജീനെ നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയലോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും, അത്രയും ഹീറ്റ് എനർജീനെ നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനും പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫേസ് ചേഞ്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഹൈ ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് സ്റ്റോറേജ്. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ് ടു ദിസ്? ഓക്കെ, ആരും ലീവ് ചെയ്യരുത്.